अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं नासर कसाना और तुसी वेख रहे हो साडा पंजाबी चैनल एक पिंड पंजाब दा। गोजरा दे बार्डर ते वसिया साडा अज दा पिंड है ਚੱਕ नंबर 302 जींबे ਨੂਰਪੁਰ ਜਟਾਂ ਵਾਲਾ। इस पिंड ਨੂੰ तहसील और जिला ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ लगदा है। यह पिंड गोजरा तो अड्डे तक 8.5 किलोमीटर ते अड्डे तो अगे पिंड 1.5 किलोमीटर की दूरी ते है, जदों कि ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ तो 20 किलोमीटर है। इस पिंड का रकबा 65 मरबे है, आबादी तकरीबन 7000 है, 2600 वोट कास्ट होंदा है और 500 के नेड़े तेड़े घर ने। इस पिंड विच वड्डी गिणती विच जट बरादरी बैठी है, अराई घट गिणती विच है, बट भी हैगे ने इस पिंड विच। बट दरअसल संस्कृत लफ्ज बट तो निकलिया है, जिसदे मैनीए आलम, पंडित, दानिशवर, उस्ताद। पुराने जमाने विच बट वो लोग सिगे जिहड़े मजहबी अलूम, फलसफा, अदब, हिसाब किताब जानी इल्मे नजूम विच महारत रखते सी। 13वीं सदी तो 16वीं सदी के विचकार कश्मीर और पंजाब विच इस्लाम फैलिया तो बहुत सारे वट खानदाना ने सूफिया कराम के हत्थों ते इस्लाम कबूल कर लिया। खसूसन हजरत बुलबुल शाह, हजरत सैयद अली हमदानी, शाह हमदान, इन्हां हस्तियां ने मुसलमान किया ते इस्लाम कबूल करने तो बाद इन्हां ने अपना खानदानी नाम बट जानी बट बरकरार रखिया, पर मजहबी शनाखत मुसलमान हो गई। बट बरादरी ने वेले दे नाल हिजरत करके मुख्तलिफ इलाकियां विच अपने घर बसा लए। पाकिस्तान विच पंजाब विच लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, फैसलाबाद, ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, इस तो अलावा आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, KPK के कुछ इलाकों में यह बरादरी आबाद है। 1947 की वंड तो बाद मकबूजा कश्मीर और मशरकी पंजाब तो बड़ी तादाद में बट खानदान पाकिस्तान आए ते इत्थे आके तालीम, तिजारत, ज़रात और सरकारी खिदमात विच अपना नाम बनाया। बट बरादरी के लोग तालीम दोस्त, कारोबारी ज़ेन, दयानतदारी, मजहबी ते समाजी शऊर रखने वाले सूफी मजाज होंदे ने। यह लोग बहुत खूबसूरत ते खुश खुराक भी ने। गैर काश्तकार बरादरियां भी इस पिंड विच हैगियां ने अते मसीही भाईचारे दे लोग भी वड्डी गिणती विच आबाद ने। इस पिंड विच पाकिस्तान दे आइन दे मुताबक मजहबी आज़ादी हर शहरी का बुनियादी हक है। आर्टिकल 20 के तहत हर मजहबी बरादरी नूं अपने मजहब ते अमल करन लई इबादत गाहां कायम करन और इन्हां दा इंतजाम करन दी पूरी आज़ादी है। ऐसे बुनियाद ते गिरजाघर कानूनी तौर ते पाकिस्तान विच कायम ने और इन्हां विच इबादत करन दी मुकम्मल इजाजत और आज़ादी है। पाकिस्तान विच गिरजाघर इबादत दे नाल-नाल तालीम, फलाही खिदमात, सेहत, कम्यूनिटी सर्विस के भी मरकज़ ने। ज़्यादातर गिरजाघर बरतानवी दौर 1857 तो 1947 में तामीर होए सी। इन्हां विच बहुत सारिया इमारतां अज भी तारीखी विरसा शुमार होंदियां ने। ਚੱਕ नंबर 302 जींबे विच भी एक गिरजाघर मौजूद है। जोसन, भंगू, कालों, वैंस गोतां दे जट इस पिंड विच आबाद ने। इन्हां तो इलावा महार भी इस पिंड विच हैगे ने। दोस्तों, सांदलबार दरियाए रावी और दरियाए चनाब के विचकार एक लंबा चौड़ा बंजर बेआबाद जंगली इलाका सी, जिथे ज्यादातर खाना बदोश कबीले, चरवाहे यानी बहुत घट आबादी रहिंदी सी। मौजूदा फैसलाबाद, लायलपुर, ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, झंग इस सांदलबार का हिस्सा सी। 1890 विच गोरा सरकार ने 12 आबाद कीतियां तां मुख्तलिफ इलाकिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ लोगों ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ आबाद ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਜੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। 1857 ਦੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। 1895 ਤੋਂ 1905 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ सियालकोट, गुजरांवाला ते अंबरसर ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ जट खानदानां ਨੂੰ सांदलबार शिफ्ट ਕੀਤਾ। इन्हां खानदानां ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 50 किले ਜ਼ਮੀਨ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਜੀਂਬੇ, ਗੋਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਗਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਜੱਟ ਔਰ ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਵੜਾਏ ਚ ਚੀਮਾ, ਗਿੱਲ, ਸੰਧੂ, भिंडर, रांझे ते होर भी बहुत सारे कबीले उस दौर में इत्थे मजबूत होए। ਚੱਕ नंबर 302 जींबे ਨੂਰਪੁਰ विच 2 नंबरदार ने, मुहम्मद इरफान जट ते मुहम्मद इलियास जट मरहूम।
ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਲੋ ਇਨਸਾਫ, ਖਿਦਮਤ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਸਜਿਦ ਇਬਾਦਤ, ਅਖੂਵਤ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਸਕੂਨ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਬਰ, ਇਤਿਹਾਦ ਔਰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਰਗੜਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੈ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਲੀਮੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂਰਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਕੋਟ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਗੋਜਰਾ ਤੋਂ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 1897 ਤੋਂ 1899 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਚੱਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਜਰਾ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਔਰ ਝੰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਅਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਅਸਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਮਕਾਮੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਟ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 285 ਜੀਂਬੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਗੈਰਤ, ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਖੁਦਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਝੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨਵੇਲੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 278 ਜੀਂਬੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਦੁਲਹਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਤ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਪਰ ਵਜ਼ਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੀਰ ਵਾਂਗੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਲਮਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਹਿਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਵੇਂਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨੂਰਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਈ ਲੋਡਿੰਗ ਔਰ ਮੁਸਾਫਰ ਸਟਾਪ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 300 ਜੀਂਬੇ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 301 ਜੀਂਬੇ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 302 ਜੀਂਬੇ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 284 ਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 284 ਪਠਾਣਾ ਵਾਲੀ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 373 ਜੀਂਬੇ ਪੈੜੇਵਾਲ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 309 ਜੀਂਬੇ ਭਿੱਖੀ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 308 ਜੀਂਬੇ ਸਰੰਗੀਆਂ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 313 ਜੀਂਬੇ ਰੋਪੋ ਵਾਲੀ। 2 ਮੋਗੀਆਂ ਤੇ 1 ਮੋਗੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਦ, ਗੰਦਮ, ਮਕਈ ਤੇ ਚਾਰਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਫਸਲਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਨਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਾਵਰ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋਜੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੱਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਬਲਾਲ ਭੰਗੂ, ਅਸਦ ਮਹਿਰ, ਚਿੱਟਾ ਬੱਟ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੈਚਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਖਾਲਦ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲਤੀਫ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਅਵਾਮੀ ਫਲਾਹੋ ਬਹਿਬੂਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਤੇ ਮਾਰੂਫ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਦਿਆਨਤ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਲਮ, ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਬਲਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਜੋਸਣ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਡਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ, ਆਕਾਸ਼ ਜੋਸਣ, ਬਾਬਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਰਾਈ,
ਚੌਧਰੀ ਮਨਸੂਰ ਭੰਗੂ, ਸਦਰ ਅੰਜਮਨੇ ਤਾਜਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਜਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਨ 2013 ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ PP 118 ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਕਸੂਦ ਅਹਿਮਦ ਭੰਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ, ਮੀਆਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ, ਮੀਆਂ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ ਵਿੱਚ GM ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਦਨੀਆਤ। ਚੌਧਰੀ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਡਰ ਜੋਸਣ, ਚੌਧਰੀ ਸੈਫੁੱਲਾ ਜੋਸਣ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਚੌਧਰੀ ਸਜਾਦ ਅਹਿਮਦ ਜੋਸਣ, ਚੌਧਰੀ ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਕਾਲੋਂ, ਚੌਧਰੀ ਇਕਰਾਮ ਕਾਲੋਂ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਮਹਾਰ, ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਵੈਂਸ, ਜ਼ਿਆਉल्ला ਵਪਾਰੀ, ਅਬਾਸ ਅਲੀ ਵਪਾਰੀ, ਮੀਆਂ ਸੈਫੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮਨਵਰ ਹੁਸੈਨ ਜੋਸਣ, ਲਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮਰਹੂਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 302 ਜੀਂਬੇ ਨੂਰਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਨਾਸਰ ਕਿਸਾਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ, ਟਿਕਟੌਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਸਰ ਕਿਸਾਨਾ 370 ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਨਾਸਰ ਕਿਸਾਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।